Good morning, everyone. Today we are going to study the topic molecules of elements. So, molecule of an element contains atoms of the same element. Atoms of the same element. So, molecules of some elements contain only one atom, and molecules of some elements contain two or more atoms. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ H2O ಅಥವಾ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ H2. ಸೊ ಸಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಟಮ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಟಮನ್ನು ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H+H H2, N+N N2, Cl+Cl Cl2. So hೀಗೆ the molecular formula of some elements contains only one atom. So it can be said that the molecular formula of hydrogen is H2, nitrogen is N2 and chlorine is Cl2. And molecules of some elements contain two or more atoms. For example, H2O. Here H and O. So both are different elements, but both are combined to form a molecules of water. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇವಾಗ H2O, ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ H2O. Molecules of some elements contain only one atom, and molecules of some elements contain two or more atoms, so it is called it as molecules of elements. Say here, atomicity of an element is the number of atoms present in one molecule of ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನ್? ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಮೋನೋ ಅಟಾಮಿಕ್. ಮೋನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೀಲಿಯಮ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೀಲಿಯಮ್? ಒನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ single atoms are present. Oxygen. So the molecular formula of oxygen is O2. So what is the atomicity of oxygen? 2. Here 2 means diatomic, same as hydrogen, nitrogen, chlorine and phosphorus is 4. So how many atoms are present in phosphorus? 4 atoms are present in phosphorus. So same as the number of atoms present in one molecules of the element, so it is called it as an atomicity. ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಗನಲ್ಲಿ 1, ಹೀಲಿಯಮಲ್ಲಿ 1, ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲಿ 2, ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ಲಿ 2, ನೈಟ್ರೋಜನಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. And then molecules of compound. So molecule of compound contains atoms of two or more different types of elements. Molecules of compound contains atoms of two or more different types of elements. So molecules of some compounds are water, ammonia, carbon dioxide, hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, etc. So here molecules of compound means two or more elements are combined to form a single molecule, so it is called it as an molecules of a compound. So here molecule of elements means so same atoms are combined to form a element, so it is called it as an molecules of elements. Here two or more different elements are combined to form a molecule, so it is called it as an molecules of compounds. Molecules of element ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ತರಹ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. O+O O2, H+H H2, N+N N2. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಸೇರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2+O H2O, N+H3 NH3, C+O2 CO2. ಸೊ ಈ ಥರ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ions. So compounds containing metal and non-metal.
So elements contains the charged particles called ions. Note down the point here. Elements contain the charged particles called ions. ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಯಾನ್ಸ್. ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟು ಸೇ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅಯಾನ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಯಾನನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯನ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ and their valencies. ಇಲ್ಲಿ sodium Na+, it is an positively charged ion, so it is called as an cation. Potassium K+, silver Ag+, copper Cu+, magnesium Mg2+. So here Mg2+ means valency. It can be shows that the 2 valency of magnesium is 2. You know that the valency means combining capacity of an element or outermost electrons of the shell. So it is called it as valency. For example, magnesium, the atomic number of magnesium is 12. ಸೊ ಇವಾಗ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮಲ್ಲಿ ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ 12. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆ ಶೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 electrons ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಈಸ್ 8. ಟೋಟಲಿ 10 electrons. ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು, ಇನ್ನು 2 electronsನ್ನು ಉಳಿತು. ಆ 2 electronsನ್ನು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ Mg2+, ಹಿಯರ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ Ca2+, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 20. ಸೊ ಹಿಯರ್ 288. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಸೊ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು Ca ವೇಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಈಸ್ 2+ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜಿಂಕ್, ಐರನ್, ಕಾಪರ್, ಅಮೋನಿಯಂ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೇಟ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ions. These are all contained the charged particles. Here the hydrogen is H+, hydride is H-. Here negatively charged particles, it is called it as an ion ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ Ca2+ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ರಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಇರುತ್ತಾ ಆ ವೇಲೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಏನು produce ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ Ca2+ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Mg2+, Ca2+, it can be shows that the valency and charged particles. So it is called it as an ions. Same as in the calcium, K shell 2 and L shell is 8 and M shell is also 8. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳಿಯಿತು, N ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳಿಯಿತು. ಸೊ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ Ca2+. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಯಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೌ ಟು ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. So you know that. So writing the symbols formulae of the elements are ions, so that the symbols of the metal are positive ion is on left and symbol formula of a non-metal or negative ion is on the right. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಬಿಲೋ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಂದಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು HCl ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಅದರದ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿಯನ್ನು, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ valency of that compounds, it can be and shows that the cross over the valence. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸೊ ದ valency of hydrogen is 1 and the valency of chlorine is also 1.
same as hydrogen sulfide. Here the valency of hydrogen is 1 and the valency of sulfur is 2. And then formula of magnesium chloride, the valency of magnesium is 2, the valency of chlorine is 1. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಏನು CCl4 ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಸೊ NO3 × 2 ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಸೊ NO3 × 2 ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ CCl4 ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನಿಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೋರಿನಿಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನಿಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಸೊ ಸಲ್ಫರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರಿನ ಒಂದು ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1, ಹೀಲಿಯಂ 2, ಲಿಥಿಯಂ 3, ಬೆರಿಲಿಯಂ 4, ಬೋರಾನ್ 5, ಕಾರ್ಬನ್ 6, ನೈಟ್ರೋಜನ್ 7, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 8, ಫ್ಲೋರಿನ್ 9 ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯಾನ್ 10. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಇರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ same as calcium oxide, aluminum oxide, sodium nitrate, calcium hydroxide, sodium carbonate and ammonia. And then molecular mass. So what do you mean by molecular mass? The molecular mass of a substance is the sum of atomic mass of all the elements in a molecule of the substance. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿನ ಮಾಸಸ್ಸನ್ನು ಸೊ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ತೂಕ ಇದೆ ಅಂತಂದು. ಸೊ 1 kg ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ KGಯಲ್ಲಿ 1 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಟೋಟಲಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿ 1 kg ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್. ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸನ್ನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವಾಟರ್ H2O. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 16. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು 1, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು 16. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ H2O ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 1, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 ಇಂಟು ಅದು 10 ಆಗಿದೆ, 10 ಅಲ್ಲ ಅದು 16, ಅದು 1 ಇಂಟು 16 ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 1s are 2 ಪ್ಲಸ್ 16 1s are 16 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಹಿಯರ್ HNO3. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಂಬರು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 ಇಂಟು 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಮತ್ತು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಅಲ್ಲಿ n ಮುಂದೆ ಏನೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 ಇಂಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು 14, 1 ಇಂಟು 14 14. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು 16, ಅಲ್ಲಿ 3 ಇಂಟು 16 ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ HNO3 ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 ಇಂಟು 1 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು 14 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 14 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, 3 ಇಂಟು 16 ದಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 1s are 1, 14 1s are 14, 16 3s are 48, that is equal to total is equal to 63 units. Here the molecular mass of nitric acid is a 63 unit. And then mole concept. See, a mole of a substance
is that amount of the substance which contain same number of particles that are present in the 12 gram of carbon 12. A mole of a substance is that amount of the substance. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ 12 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. 12 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 12 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 12. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 12 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 12 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 12 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ 6.022 ಇಂಟು 10⁻23. So 12 gram of carbon contained the 6.022 into 10⁻23 number. So this number is called Avogadro number or Avogadro ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 12 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನನ್ನು ಏನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 6.022 ಇಂಟು 10⁻23 ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮೋಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. It represents definite number of particles equal to 6.022 into 10⁻23. So it represents, ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ, it represents a definite mass of a substance is equal to the gram atomic mass of an element or gram mass of a compound. So ಈ definite mass of the substance ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹಿಯರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ is its atomic mass expressed in grams. So gram atomic mass of oxygen is equal to O2. That is equal to 2 into atomic mass of oxygen is 16. That is equal to 32 gram. So gram molecular mass of a compound is H2O. 2 into 1 plus 1 into 16. That is equal to 16 plus 2 is equal to 18 gram. So you have to see that the gram molecular mass of a compound of water is 18 gram. So molecular mass of element, molecular atomic mass of an element is O2 and O2 is 32. But gram atomic mass of oxygen is 32 gram. It is expressed in the gram. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಗ್ರಾಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ H2O is 18 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. 18. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು 18 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay dear students, today we shall discuss about the importance of molecules of elements, compounds, ions, writing how to write the chemical formulae, and then molecular mass or formula, unit mass and mole concept. Okay, thank you.